कौन करने जाऊँच प्रार्थना करवा दिन को से प्रार्थनार सहित आरंभ करुँच आम जेहेतु प्रभु को जाचु आम दिन आम प्रार्थनार सहित आरंभ कर आवश्यकता रही अनेक गुड़े कार्य अच्छे दायित्व आम मानकर अनेक अच्छी परिवार अनेक दायित्व अच्छी शाशु शशुर जत्न नेबार अच्छी स्वामी को देखबार अच्छी पिला छुआ को जलखिया करके स्कूल को पठेबार अच्छी किंतु ता पूर्वर कहे जदि पिला जदि 6टारे स्कूल जाउछि माँ हिसाब रे आमानकु ताठु आउ घंटाटे पूर्वर उठी आमानकर प्रभुंकर सहित गोटे क्वाइट टाइम माने माने बितेला परे आमर घर काम गुड़िक को आमे करिबा ताहले बहुत भलो हेबो प्रिय भौणी माने देखबे मो जीवन एमती हुए साधारणतः मु जो दिन को प्रार्थना सहित आरंभ कर न थाए से दिन मते बहुत चिड़चिड़ लगे आपण क्षीर बसई थिबे से माने काम आहरी बढ़ी जाइथिबो क्षीर मध्य से उतरी जाइथिबो सियाडे आउर इयाडे 4-6टा काम थिबो सियाडे क्षीर उतरी जाउथिबो एते इरिटेट लागुथिबो माने विरक्त लाग जाउथिबो आकु चिड़चिड़ ताकु चिड़चिड़ ए प्रकार मन पळे आसे तेणु आमानकर दिन को आमे प्रभुंकर सहित आरंभ करबा जदि आपण देखुचंती आज दिन मध्य बहुत काम अछि तो आपण बहुत समय प्रभुंकर सहित बितांतु आ प्रभु को शक्ति मागंतु जो समय बहुत काम हो जाए मत हालिया लगे मु कौन करबे जानी पारे ना मु सखाले उठू मु प्रभु को प्रार्थना करे प्रभु एते सब काम अच्छी मते तुम्हें संभाल मु गोटे चिड़चिड़ से फुटण परी हेबाकू मु चाहे ना मो परिवार मध्य गोटे भलो माहौल तैयार करी रखिबाकू चाहे अनेक समय रे आम उपरे ही प्रिय भौणी माने देखंतु आम घरर माहौल आम मूड उपरे निर्भर करे जदि भौणी माने खुशी अच्छे तो घर माहौल पूरा खुशी थिबो जदि भौणी माने पूरा रागी किना अच्छे से बीपी हाई है कि तो घर जाकर माहौल मध्य से प्रकार थिबो तेणु आम आमर दिन को आम प्रभु को जानी महिला माने आम दिन को आम प्रथम प्रभुंकर सहित आम आरंभ करबा से प्रथमे प्रभु को अधिक प्रेम करबा देखंतु जो समय परमेश्वर आदम हवा को तैयारी कले जो समय आदम को तैयारी कले से समय हवा नथिले आ जो समय हवा को से तैयारी कले आदम घोर निद्राग्रस्त होते जो समय हवा को तैयारी करिसेंती परमेश्वर से आखि खोलु खोलु आदम को देखु नांती तांको जीवन रे आदम प्रथम होइनांती से आखि खोलु खोलु परमेश्वर को देखुचंती परमेश्वर यह कहबाकू चाहती जे मो जीवन रे तुम जीवन रे तुम स्वामी प्रथम न हुंतु तुम जीवन रे मु प्रथम हे आम आम जीवन रे आम अनेक समय को मु मो स्वामी को बहुत प्रेम करे बहुत भल कथा मो पिला छुआ को मु बहुत प्रेम करे मात्र आम एमती प्रार्थना करबार अछि प्रभु समस्त को मु प्रेम करुचे किंतु मो जीवन रो प्रथम सबुठार अधिक प्रेम मु तुमको करबा को चाहे मो जीवन रो सबुठार अधिक प्रेम मो स्वामी को ठारू मध्य अधिक मो पुओ झील मान अधिक मो परमेश्वर को प्रेम कर आवश्यक गोटे स्त्री प्रभु को जानी स्त्री बा गोटे परित्राण प्राप्त स्त्री रो प्रथम क्वालिटी है प्रथम काम है से समस्त अधिक परमेश्वर को से प्रेम कर जो समय अब्राहम को परमेश्वर इसाक देले से टेस्ट करुछंते परीक्षा करबा निमंते अब्राहम को जो समय छुआ नथिला से तो मते अधिक प्रेम करुथिला किंतु एबे छुआ देला परे मोठारु अधिक प्रेम छुआ को करू नाही त बोले परमेश्वर तांको टेस्ट करुछंते किंतु परमेश्वर अब्राहम को टेस्ट कले अब्राहम से टेस्ट रे उत्तीर्ण होछंते आमे मध्य आमको जदि परमेश्वर टेस्ट करिबे जो समय रे आमे कोन अधिक प्रेम हमर प्रभु को करूछु ना आउ कहा को करूछु तो आमे प्रभु को जानी महिला माने आमे प्रथम रे प्रभु को आमे अधिक प्रेम करू आउ परमेश्वर जो काम आम को देइछंती देखबे जो समय रे आमे परमेश्वर सहित अधिक समय बिताइबा अधिक तांको प्रेम करबा ताहले आमनकर जो जो काम गुड़िक मध्य बहुत बढ़िया बढ़िया हेजिबो आमनकर संपर्क गुड़िक बहुत उत्तम हेबो गोटे गुणवती स्त्री रो काम हैला हितोपदेश 14:1 लेखा गला ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथे प्रिय भौणी माने ए चारि कांथर घर आमन को गोटे कॉन्ट्रैक्टर तैयारी करिकिना दियंती
ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଠା ବୋଲି କହିପାରିବା ବା କୌଣସି ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି କାନ୍ଥର ସେ କୋଠାକୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ଘର ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆମ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ, ନିଜର ଘରକୁ ସେ ଗୁନ୍ଥେ। ସେ ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ବୋହୂ ଆସିଲା, ଏ ବୋହୂ ଗୋଟେ କେମିତି ବୋହୂ ଆସିଲା ଆମର ଥିର ଘରକୁ ବୀର କରିଦଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏ ବୋହୂ ଆଇଲା ପରେ ଆମର ଘର ପୁରା ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଘରକୁ ଗୁନ୍ଥି ରଖୁଛୁ ନା ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ 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 କରି ରଖିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କେମିତି ହେବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ କଣ କରେ, ଘରକୁ ଗୁନ୍ଥେ। ଆଉ ସେହି ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ତାକୁ କଳି ଲଗେଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବୋହୂ ଯଦି ଘରକୁ ଯାଏ, ସେ ଘରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହଉନଥିବ, ମାତ୍ର ଗଲା ପରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ କେତେକ ବୋହୂ ମାନେ ଯଦି କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମିଶୁ ନଥିବ, ସେମାନେ କେମିତି କରିକିନା ସେ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ମିଶାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ମିଶାଇବା ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଏ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ମେଲ ମିଲାପ କରନେ ବାଲେ ବୋଲି, ମିଶାଇବା ଲୋକ। ଆମେ ଭାଙ୍ଗବା ଲୋକ ନ ହେଇକିନା ଆମେ ମିଶାଇବା ଲୋକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ ହଉଛି ସେ ତାର ଘରକୁ ସେ ଗୁନ୍ଥିକିନା ରଖୁ। ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପାୱାର ଅଛି। ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଗୃହ ଗୁନ୍ଥେ। ତାମାନେ ସେ ଆମକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୁନ୍ଥିକିନା ରଖିପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିପାରିବା। ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି। ଯଦି ଦି ତିନିଟା ଯା ଥିବେ, ଗୋଟେ ଯା ମିଶେଇକିନା ରଖିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଥିବେ। ଭାଇ ଭାଇ ମୁହଁ ଦେଖା ଦୁଖି ହେଉନଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଜାଣିଛ ତୁମର ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାନ ଫୁକାଉଥିବ କି ତୁମର ଭାଇ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାଉଜ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ମା ବାପା ତ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସେ ବଡ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି, ଏ ପ୍ରକାର କରି କାନ ଭରି ଇଭେନ ମା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କରି ଘରକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଶିଥିବା ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କଥା କହିବା ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଜାଣୁ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆମମାନେ କରି ଯୋଉ ଘର ପୁରା ମିଶିକିନା ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ଘରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଘର ଗୁନ୍ଥିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯୋଡିକିନା ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଆଉ ଆମର କାମକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୁନ୍ଥିକିନା ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯୋଡିକିନା ରଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ମାନେ କୋଠାକୁ ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ତିଆରି କରିପାରେ। ଏମିତି ମାହୋଲ ଆମର ଘର ଯଦି ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମରୁଭୂମିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଯୋଉ ବଗିଚାରେ କି ଆଜି ଦେଖୁ, କାମ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଘରର ମାହୋଲ ସେ ପ୍ରକାର ଠିକ ନଥାଏ। ଗଲେ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଚିଡଚିଡ ହଉଥିବ, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବିଗିଡିକିନା ଅଛନ୍ତି, ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକିନା କି ଲାଭ, ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ, ଯଦି 6ଟାରେ ଅଫିସ ଛୁଟି ହଉଛି, ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଛକରେ, ସେ ଛକରେ ଟିକେ ବସିବା, ସମାନ 9ଟା ବେଳେ ଯିବା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇକିନା ଶୋଇ ପଡିବା। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଗିଚା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉ ବଗିଚାରେ କି
କେତେବେଳେ କାମ ସର୍ବ ମୁଁ ଯିବି ସେ ବଗିଚାର ମାନେ ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ସେ ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଗୋଟେ ମାନେ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ ହେଲା ସେ କଣ କରେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:18। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆମେନ୍। ଏ ଜାଗାରେ ସହକାରିଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସହକାରିଣୀ ୱାର୍ଡ ଯୋହନରେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲ୍ପର ବୋଲି, ସେଇ ସମାନ ୱାର୍ଡ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁନା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ସମୟରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହିକିନା ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମାନ କାମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରର ହେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ମସ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମସ୍ତକ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ହବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ହବା ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ନ ହେଇକିନା ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡିକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗାଡିର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ସମୟରେ ହବା ଏକଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସିଛି, ଶୈତାନ କହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁସଲେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କି ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ବିକା ଆସିବ କିଛି ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା ବୋଲିକି କିଛି ଚୁଡି ମାଳି ନେଲ ପଲିସ କିଛି ଆସିବ, ଆମ ଘରେ ଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ବିକାଳି ଯଦି ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା ଟିକେ ବେହଲାଇ ଫୁସଲେଇ କିନା କହିଦବ କେତେ ବଢିଆ, ତମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ଏବେ ନାଇଟି ଗଦା ଗଦା ଥିବ ଆମ ଘରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିକାଳି ଆସିବ, ଏ ନାଇଟି ନା ତମକୁ ବଢିଆ ମାନବ ଦିଦି, ଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଟିକେ କହିଦେବ, ଏମିତି ଏ କଲର ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ମୋହିତ ହେଇକିନା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇ ସେଟା ନେଇ ଯାଇଥାଉ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ହବାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଫୁସଲେଇଛି, କହିଦେଲା ଖାଲି ତୁ ଏଟା ଖାଇଲେ ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୋର ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ, ଏମିତି କହିକି ଶୈତାନ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାରୁ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ କହିବାର ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତ ଏ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଗଛର ଫଳ ତୋଳିକିନା ଖାଇବି? ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବା କିଛି ଡିସିସନ ନେବାର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଦମ ଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହବା ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଦମଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗଛର ଫଳ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ସେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଣ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାରା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ହାଗାଇକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଗାଇ ଇସ୍ମାଇଲ କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ଆଉ ଫଲସ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯାଇ ସେଇ ଶତ୍ରୁତା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହିକିନା ଆମେ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ ଆମେ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ଆମେ ନମ୍ର ସହିତ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ନା ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପରା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରଦା ପଛରେ ରହିକିନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା
କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ହବାଙ୍କୁ ବା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୌରବର ମାନେ ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା କରୁ। ଆଉ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକିନା କହିବି, ଏଇ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ପରିବାରକୁ ଚଲେଇଲେ, ସେ ପରିବାର ଗୁଡିକର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଜି ଠିକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଠିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଆମ ଚୁଟି ଧରିକି ନାହିଁ, ଏ ମୋର ବଶୀଭୂତ ହେ, ମୋର ଅଧୀନତାକୁ ତୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସେ ସେମିତି କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ, ଯେହେତୁ ଲେଖାଗଲା ଏଫେସିୟରେ, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ମାନେ ମସ୍ତକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମସ୍ତକ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଗଲା ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ, ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ମୁକୁଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମର ଯୋଉ ପଦବୀଟା, ଆମ ମୁକୁଟଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୁହେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ମୁକୁଟକୁ ଆମେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହେ, ମାତ୍ର ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହେବି ବୋଲିକିନା ସେ ମୁକୁଟ ତଳେ ଖସିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ସୁନ୍ଦରତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜାଣି ତାକୁ ଉତ୍ତମତାର ସହିତ ଆମେ ତୁଲେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ମାନେ ଅଧୀନତା ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟର ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଅଧୀନତାର ଗୌରବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି କଣ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ବଡ ଘରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଘରେ ଏମିତି, ମୋ ଘରେ ସେମିତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ସେମିତି ହେଇ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଘରର ଗାଡି ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ପଶାଉନାହିଁ, ସେ କୁହାଡୁ କଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ। ଇଭେନ ମତେ ଖାଲି ପଚରା ହଉଛି ଯେ ରଙ୍ଗ ହେବ କେମିତି ହେବ କଣ, ହଁ ସେତିକି ମୁଁ ସଜେସନ ଦଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦେଖେ ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ଡିସିସନ ନିଏ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ନେଇଥାଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ତମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ହଁ, ନାଇଁ ଟିକେ ଏଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଥିବ, ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ କହେ। ସେ ଭିତରେ ପଶିକିନା ସେ ସବୁ ହେଡେକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ କେତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ, କାହିଁକି ସେ ହେଡେକ୍ ଆମମାନେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ପଛରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଲା। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି ସେମିତି ହେବାର ଅଛି କହିକିନା ଆମମାନଙ୍କର ବିପି କାହିଁକି ହାଇ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆରାମ ସେ ରହିଲେ ଠିକ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ସେ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଛରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର, ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦୃଶ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଅଧୀନତା, ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ
ଅଗୌରବର ବିଷୟ ତଳେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଡର ଜୋତା ବୋଲି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଡର ଜୋତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ Hallelujah. ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ପଞ୍ଜରା ହାଡରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଡର ହାଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ କୁହେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେତୁରୁ ଆମେ ନିଜର ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ମୋ ପରିବାରର ଗୋଟେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବେ। ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଏତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା। 2017 ମସିହା ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ମୋର ଦିଅରଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 2017 ଜୁନ 14 ତାରିଖ। ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାଏ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଏମାନେ ବେଷ୍ଟ କପଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଭେନ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ବସିଥାଏ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରୁ ମୁଁ ଛୁଟକାରା ଚାହେଁ। ମୁଁ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଯେହେତୁ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଭିନୟ ଖାଲି କରୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ମାତ୍ର ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଯୋଜନା ଚଲେଇଛି କେମିତି ମୁଁ ବାହାରିବି। ତାପରେ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଝଗଡା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଆମର 2ଟା ହିଁ ରୁମ ଥିଲା ଝଗଡା ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସିକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ ବା ମତେ କିଛି ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଖାତା ପେନ୍ ନେଇକିନା ଲେଖେ। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପରି କଣ ଗୋଟେ ଲେଖୁଥିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇ ଦଉନ। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହିଁ କହନ୍ତି ସେଦିନ ଏମିତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ ଆଉ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଝଗଡା ଲାଗିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଉ ଏମିତି ହେଇଯାଉ ସେମିତି ହେଇଯାଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତ। ମାତ୍ର ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଜୀବନକୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରଠୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗଠନ କଲା। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 2017ରୁ ଆଜି 2026 ହେଲାଣି ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କହୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଉ। ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଡିସାଇଡ କଲି ଆଉ ସେଦିନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କର। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ମୁଁ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଗୋଟେ କାଗଜରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ କହୁଛ ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖୁଛି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ମୁଁ କରିବି କହିକି ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖି ସିଗ୍ନେଚର କରିକିନା ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ରାଗିକିନା କହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ତାର ଅପୋଜିଟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ମତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏବେ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋଢି ଥାଉ ଆମେ ବିବାଦ କରିଥାଉ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିକିନା ଆମେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ମୋ କଥା ଚଳୁ ମୋର କଥା ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ଆସିବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ କି ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଲେ ଆମେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବୁ ବୋଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନତାରେ ରହିବୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବେ। କାରଣ ଏହା
मो जीवन रही स्टार्टिंग रे से प्रकार भूल गुड़िक करूଥିଲି जे नाइ मोर कथा हेबार अछि मोर कथा चलबार अछि मु भी किछि अछि बेली सेटा नाइ आमे अधीनता को आमे स्वीकार करबार अछि प्रभु अमन को सहाय्यकारिणी भाबरे तैयारी करिसंते आ गोटे विषय हितोपदेश 31:12 रे लेखा जाए से स्वामी रो क्षति करे नाही पढ़ंतु से जीवन जाए स्वामीर क्षति न करी मंगल करे आमेन। से स्वामी रो क्षति करे नाही अनेक स्त्री माने अछंते ए प्रकार स्वामी को आज ऋणग्रस्त करूछंते देखबे आपनको एरिया अछि कि नाही मु जाने नाही आम एरिया रे जो समय क्रिसमस आसे कि किछि बर्थडे गुडी को सेलिब्रेट हुए भौणी माने पाटो साड़ी पिनबे से पाटो साड़ी रो दाम हैला कार 20,000 25,000 मु देखले मते छाने लागे मु आ करे जो समय मु पचारले भौणी तमर ए साड़ी केते से कहले 25,000 ए बापा 25,000 मु 25टा साड़ी 1,000 टंकार पिंधि थांती मु एथि पय मु कॉस्टली साड़ी पिंधन तो ठीक अछि किंतु मु पिंधि पारे नै काहे कि ना मु कॉस्टली साड़ी मेंटेन करि पारे नै कि कॉस्टली पोशाक जाक मु मेंटेन करि पारे नै एबे देखंतो कॉस्टली साड़ी पिंधबार अछि बेले से बसवा जगह को फास जायबार अछि तो मु एते सब मेंटेन करि पारे नै बेले मु कॉस्टली पिंधे नै आपण मानकु जदि प्रभु दउछंती 25,000 30,000 50,000 मध्य पिंधंतु किंतु आपणकर स्वामींकर पॉकेट ताहा परमिट करूची कि नाही सेटा देखला परे पिंधबार आवश्यकता रहिछि मो स्वामींकर पॉकेट जदि एबे कहंते जे आमे सीमा भितरे रहिबार अछि जे सीमा लंघन करे से ताको साप कामुडे बोली उपदेश करे लेखा जायछि आमर सीमा जेतिकी जदि आम स्वामी 10,000 कमाउछंती आमे से 10,000 भितरे ही आमर सब काम को करबार आवश्यकता रहिछि आमे स्वामी को ऋणग्रस्त करिकिना आमे आमर शौक को आमे पूरा करबार नै प्रभु कहले तुम माने प्रथमे ताहांकर राज्य आ धार्मिकता अन्वेषण करो तापरे तुमको जहा जहा दरकार से देबे आमनकर नीड जहा से आमको परमेश्वर आमर वांटिंग जाग नै आमर आवश्यक जहा से देबे आमनकर अभिलाष गुडिक को पूर्ण करबा पाई प्रभु कहनाते जदि मु कहे आज परमेश्वर आमन को बाइक दरकार बोले से जानी चंती जे आको बाइक दरकार बोले से आमन को बाइक देई चंती जदि हमको कार रो आवश्यकता अछि से आमन को कार देबे जदि एरोप्लेन रो मध्ये आवश्यकता अछि से एरोप्लेन मध्ये देबे किंतु आमर अभिलाष जदि कार एरोप्लेन को हेला परमेश्वर आमनकर अभिलाष को पूर्ण करबे नै आमनकर आवश्यकता को पूर्ण करबा परमेश्वर से अटंती तो आमे हमर स्वामी मान को ऋणग्रस्त माने करितो अनेक समय प्रिय भणी माने मु आपण मान को कहबा को चाहे परमेश्वर गोटे स्त्री रो कार्य हैला जोटे प्रभु को पाहिथिबा गोटे परित्राण प्राप्त स्त्री से तार स्वामी रो क्षति करे नै से तार स्वामी रो माने सीमा बाहर से किछि मागे नै आपण पढिबे आदि पुस्तक 30:1-2 अनंतर आपणा ठारू जाकुबर पुत्र जन्म हैला नाही एहा देखि राहेल आपणा भगिनी प्रति ईर्ष्या करी जाकुब को कहला मते संतान दियो नहिले मु मरिबे तहिरे राहेल प्रति जाकुबर क्रोध प्रज्वलित हैला पुनी से कहला मु कोन परमेश्वरंकर प्रतिनिधि से सिना तुमको गर्भफल देई नाहंती अनेक समय रे आमे जानूनु जे आम स्वामींकर सक्षम केते न जानी मध्ये आमे अनेक विषय गुडी को आम माने मागी थाउ आम पड़िशा घरे जने विजाति लोक अछंती तांको स्त्री कहले तांको स्वामींकर छोटिया बिजनेस आमनकर चिरंतन भाई जानती से गोटे सैलून दुकान करिसंती छोटो से टीण घरटिए तैयारी करिसंती से स्त्री लोक कोन कला गोटे दिन मते लुगा सुकाइबा पाई जागा नहीं मते तुमे छात तैयारी कर देन मते कोन छात घर दरकार स्लैब पकाइबा घर हेले मुई ऊपर छात रे जाई लुगा सुकाई थांती गहम सुकाई थांती मते सुखाइबा पाई जागा नहीं तो मते छात घर काहे की कर देन आउर एमती अनेक विषय से डिमांड करी स्वामी को सहित एते झगड़ा लागि किना से घर पाखरे गोटे को अछि सिटी देई पड़िथिले माने एमती भाबरे स्वामी मान को मध्य कल बल करंती अनेक स्त्री माने मते दरकार ए स्थान रे
ରାହେଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଈର୍ଷା ସେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଘର ଛାତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଛାତ ଅଛି, ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁକାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଟିଣ ଘର ଆମେ ଯାଇ ଶୁଖେଇ ପାରୁନୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଟା ଆଣିଲେ ତ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର ଅଛି। ଏ କେମିତି ତାର ଭଉଣୀର ଛୁଆ ହେଲା ସେଟା ଦେଖି ସେ ଜଳିକିନା ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଦରକାର ଦିଅ। ତ ଯାକୁବ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ମୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି ସେଟା? ଆରେ ମତେ ମୋ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ରାହେଲ ଲେୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ମୁଁ ତମକୁ କରୁଛି, ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି କରିପାରୁଛି। ଛୁଆ ଦେବା ମୋ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସକ୍ଷମ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉଛି କି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଗଲା ହିତୋପଦେଶ 12:4 ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜାଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ହାଡ଼ ସବୁର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ହାଡର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁ ହାଡ କ୍ଷୟ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ପରେ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କାମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ହାଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ହିତୋପଦେଶ 21:19 କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚିଡିଚିଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଜନ ଭୂମିରେ ବସତି କରିବାର ଭଲ। ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି ଆମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଖୁସିରେ ଆସି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ହାତ ତ ଧରିଛି ନ କଲେ କେମିତି ହେବ, ଲୋକ କହିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖୁସି ମନରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କଳହକାରିଣୀ ହେଉଛୁ, ଚିଡଚିଡିଆ ହଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚିଡଚିଡ ହଉ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିଡଚିଡ ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଯୋଉ ସମୟରେ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଆର ଫାଇଦା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଚିଡଚିଡ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଉପରେ ମୁଁ ଚିଡଚିଡ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଟେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ରୋଗ ସକାଶୁ ବା ମୋର ଏ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ସକାଶୁ ମୁଁ ଚିଡଚିଡ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମତେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ନ ଚଲାଉ, ମୋ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ମତେ ନ ଚଲାଉ, ତୁମେ ମତେ ଚଲାଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାହୋଲ ମୋର ପରିବାରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ? ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ୍ଷତି କଲା ପରି ହଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ କରାଉଛୁ। ସେଇ ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଗଲା କି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଯିବେ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ସକାଶୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାହାରେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କେବେ ମଧ୍ୟ ନ ହଉ, ଆମେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ସେ କଣ କରେ, ନିଜର ପରିବାରରେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଥରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଲି, ମତେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଚା ପାଣି ପିଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରୁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶେଇଲି ନାଇଁ, ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପରେ ଆସିବେ। ଆମେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିବାର ସାହସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆମେ ପଶେଇବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନେମ ର ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4:9-11। କେତେ ସିଷ୍ଟର? ନୁ- ଅନନ୍ତର ସେ ହଁ ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ବୋଧ କରୁଅଛି ଏହି ଯେ ଲୋକ ନିତ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଗତାୟତ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ ହଁ ବିନୟ କରୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଲିସାଇଙ୍କୁ, ସେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ବୋଲି। ଆଉ ଏଲିସାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁନେମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି, ଗିହଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ଆତ୍ମିକ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଘରକୁ ଡାକିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିକିନା ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ପଶେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଉ ଲୋକ କେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକକୁ ଯଦି ଘରେ ପଶେଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡିକ ହେବ। ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କେସ୍ ହେଇଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀ ମାନେ ନଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ ପତ୍ର ଯାଇ କଥା ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ନାହିଁ। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଥରେ ମୁଁ କିଛି ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ମେସେଜ କଲେ, ସେ ଭାଇ ମତେ ମେସେଜ କଲେ, ବା ବଢିଆ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ତରକାରୀ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବା ମତେ କେତେ ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାକ ସେ କଥା ମୁଁ ମନେ 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 ଭାବୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ବାଥରୁମ ଗଲି ସେ ଲୋକ କିଏ, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ତତେ କଲା ଯେ ତୁ ଦିନ ଯାକ ସେ କଥାକୁ ମେଡିଟେଟ କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ପଳେଇ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କର ଆଡେ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, କେମିତି ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଉଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:6-7 ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:6-7। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୁଅଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ ନିର୍ବୋଧ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ହେଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଆମ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉ ସମୟ ଯୋଉମାନେ କି ପାପ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁ ଅଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ କୁ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହି ଯୋଉମାନେ ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ, ତାପରେ ସେ ପରିବାର ମସ୍ତକ ନୁହେଁ, ସେ ପରିବାର ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ, ସେ ସ୍ଵାମୀର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାକୁ ପୋଷେଇବା କଥା ଆଉ କାହାକୁ ପୋଷେଇବା କଥା ନାହିଁ ସେ ଜାଣେ। ମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆଉ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ 31 ସେ ହିତୋପଦେଶ 31:11। ସରି 11 ନାହିଁ, ଆମେ ପଢିବା
13 ପଦ। ସେ ମେସଲମ ଓ ମସ୍ତିନା ଖୋଳି ସନ୍ତୋଷରେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ। ସେ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଲେଖାଛି ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣକୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ପଦରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। 27 ପଦ, ସେ ଆପଣା ପରିବାରର ଆଚରଣରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ପୁଣି ସେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମେ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ନ ହେବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉଠି ପରିବାର ଲୋକକୁ କଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ଏମିତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗୁଡିକ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ଆମ ଏଥିଲାଗି ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀ ଗଣକୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୋଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖୁଛି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ହିତୋପଦେଶରେ ଦେଖିବେ, ସେ ଘର କେମିତି ଅଛି ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଏମିତି ସବୁ ବିଛୁଆତି ଯାକ ପଡିଥିଲା। ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଳସ ହେଇ ବସିଥିବା, କିଏ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ସୋଫା ଉପରେ ଲୁଗା ଥିବ, ବସିବା ଜାଗାରେ ଖଟ, ଆମର ବେଡରୁମ କଥା ତ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମର ଲିଭିଂ ରୁମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅଳସ ହେଇଥିବୁ, ତାପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଏମିତି ରଡୁ, ଏ ଝିଅ ତୁ ଏ ରୁମ ଯା, ସେ ରୁମ ଯା, ମୁଁ ଏ ରୁମ ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ଆମେ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇ ସେ ସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କେମିତି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଆକା ସଫ୍ଟ, ମାତ୍ର ପାଟି ହାତ କାହିଁକି ସଫ୍ଟ, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ନରମ କିନ୍ତୁ କଥା ବହୁତ ଟାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ସଫ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଆମର ହାତ ଶକ୍ତ ଥିଲେ ଚଳିବ, ଆମର ହାତ କର୍ମଠର ହସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନ ହେଇ ଆମମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ଆଉ ଅଳସ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ, ଆଉ ସେ କାମ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Amen. Praise the Lord, sister.